To your benefit and to our benefit, dear students, university has already circulated us to start the colleges and offline classes are going to begin from tomorrow. You're all knowing about it, right? So do take first the printout of this PDF. This is an utmost necessary work. You will have to do it for yourself. Either the printout nimatra available irlebeku. Chapter wise you can take it. So first, second, third, fourth, fifth, the whole PDF you will have to take the Xerox and should bring in every class. It is a must. Without this, you cannot understand what is going on in the syllabus, and most of the part of your question paper is from novel itself. So beware of it. Either the Yallaru printout beku. Is that clear, all of you? You must make it available. Every offline class, raw battery without any effort, because there will be a lot of activity. Each and every student should and must participate. Rigorously, I will be taking your classes. Beware of it. So the third lesson's title is The 1001 Bottles. This is all about his baggage, luggage, or the portmanteau, what he had asked to bring from Bramblehurst railway station. So to revise you, Sudanma, take the attendance after 5-10 minutes. So it was that on the 9th day of February at the beginning of the thaw means THAW, a period of warmer weather. So thump weather dinda normal weather, bisil weather start agittu. Elli Iping olaga. So it was that on the 9th day of the February at the beginning of the thaw, this singular person fell out of infinity to Iping village. So writer ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಇವ ಐಪಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ದ. Next day his luggage arrived through the slush. So 11 ಗಂಟೆಗೆ ಏನವ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡಿ 4 ಗಂಟೆ ತನ ಅದೇನು ನಾವು ಸ್ಟೋರಿನಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವನದು ಲಗೇಜ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದ ಬಂತು. ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಲಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೋದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದ್ಲಿನಕಿನ ತಂಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತ ವೆದರ್ನಾಗ ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜಮಾ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಗುದ್ದಾಡಿ ಬಂತು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ವೆರಿ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಲಗೇಜ್ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತು. ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್, extraordinary is the typical meaning of remarkable. There were a couple of trunks indeed, such as rational man might have, but rational man means yaar normally yaar luggage ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ type. There were a couple of trunks indeed, such as rational man might have, but in addition there were a box of books, big fat books, of which some were just in an incomprehensible writing. ಸೊ ಕೈಲೆ ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಟ್ರಂಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಲಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಾಗ ನಿಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಕನ್ನಡನಾಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ನಿಮ್ ಯೂಶುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಿಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರ ನಿಮಗ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ. In an incomprehensible, comprehend means understand, incomprehensible opposite of that. Incomprehensible handwriting, ತಿಳಿಲಾರದಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದ. and a dozen or more crates, boxes and cases. Crates means ಕಟ್ಟಿಗೆದು ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಂತಹಾನು ಅವನದು ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತು. ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದ್ದು, ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವ. ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದು, ಕೇಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಟೈನರ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸುಧನ್ವಾ, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡಿಯರ್. Containing objects packed in straw, glass bottles as it seemed to fall. ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ರಾ ಒಳಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಂಟ ಒಳಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ನ ಲಗೇಜ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರೈಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಮಫಲ್ಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಟ್, ಮಫಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಟ್, ಕೋಟ್, ಗ್ಲವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್ಲಿ ಟು ಮೀಟ್ ಫಿಯರೆನ್ಸೈಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಟ್. ಫಿಯರೆನ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಗಾಡಿ ಒಳಗ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯವ, ಗಾಡಿ ಒಳಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋನ್ ಹೆಸರು ಫಿಯರೆನ್ಸೈಡ್ಸ್. ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ, ಕಾರ್ಟ್ ರೈಡರ್ ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋವನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮರಿತೇವೆ ಸ್ಟೋರಿ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಕಾಮನ್ ಹೆಸರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದ, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್. ಫಿಯರೆನ್ಸೈಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಟ್. While Hall was having a word or so of gossip preparatory to help bringing them in, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ಗಂಡ ನಿಂತಿದ್ದ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ. ಅದೇ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಧುಮ್ಕಿದ, ದಡ್ಡನ ಓಡಿ ಬಂದ. ಬಿಕಾಸ್ he was expecting his luggage. Out he came, not noticing Fearenside's dog, who was sniffing in a dilettante spirit at Hall's leg. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲ್ ಅನ್ ಒಂದು ನಾಯಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ನಿಫಿಂಗ್. ಸ್ನಿಫಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವು. ಆ ರೀತಿಲೇ ಆ ಡಾಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅದ್ರ ನಾಯಿ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವ್ನ ಸಾಮಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನನಗ್ ರಿಸೀವ್ ಆದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ತಲೆಯೊಳಗಿತ್ತು. Come along with those boxes, he said. I have been waiting long enough. ಅಂತ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಿಮಗ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೆಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್. ಈ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಎಸ್, ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲ್ HALL, ಮಿಸ್ಟರ್ H ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಮಿಸಸ್ H ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. And he came down the steps towards the tail of a wagon, as if to lay hands on the smaller crate. ಕೆಳಗ ಓಡಿ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಹಿಂಭಾಗ ಕಡೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೋ ಸಾಮಾನು ಇಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. No sooner had Fearenside's dog caught sight of him, however, than it began to bristle and growl savagely. ಆ ನಾಯಿ ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಒದರಾಡಕತ್ತು, ಬಹಳ ಜಲ್ದಿ ತಡವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕಡೆ ಕೂಗಕತ್ತು. It started crying louder. So crying animals ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಗ್ರೌಲಿಂಗ್, ಹೌಲಿಂಗ್, ಗ್ರೋನಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅವಕ್ ಮಾತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಬ್ರಿಸಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೌಲ್ ಸವೇಜ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗ್ ಜೋರಂಗ್ ಚೀರಾಕತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅನ್ಸೈತೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿ. ನಾಯಿ ಯೂಶಲಿ ಅಪರಿಚಿತರ ಮಂದಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗ್ ಮಂದಿ ಇದ್ರ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರ ಓದಿರ್ತಾವ. When he rushed down the steps, it gave an undecided hop. ಆ ನಾಯಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿತ್ತು. And then sprang straight at his hand. ಅವನ ಕೈಗೆ ಹಟ್ಟನೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿತು. Whoop, cried Hall. ಹಾಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ whoop ಬಂದ. Jumping back, for he was no hero with dogs, and Fearensides howled, lie down, and snatched his whip. So Fearenside howl ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಕಡೆ ಹಾಲ್ ಒಪ್ ಬಂದ, ಅಯ್ಯೋ ನಾಯಿ ಅವನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಈ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯವನು Fearenside ಏನಂದ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ. They saw the dog's teeth that had slipped the hand. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. Slipped the hand, heard a kick, saw the dog execute a flanking jump and get home on the stranger's leg. ಅವನ ಕೈ ಮೇಲಿಂದ ಜಿಗಿದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ತಟ್ಟು. Heard the rip of his trousering. Trouser means a trouser part ಹರಿಯೋದು ಕೇಳಿಸ್ತು. Then the finer end of Fearenside's whip reached his property. ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೈಯಾಗ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೊಂದು ಬಾರ್ಕೋಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ತು. ಅಂಡ್ ದ ಡಾಗ್, ನಾಯಿಗೊಂದು ಹಟ್ಟನೆ ಹೊಡೆದ ಸರ್ಸಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ. ನಿಂತದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ನಿಂತಾನಿವ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು. ಆ ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿನೇ ಅಚ್ಚಿಕ್ಕಿನ ಸೈಡು ಅವನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಹಾಲು Fearenside ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋನ್ ಬಾಜುಕ ಹಾಲ್ ನಿಂತಾನ. ಹಾಲನ್ ಕಾಲಿಗೆನೆ
ಆ ನಾಯಿ ಸ್ನಿಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿದಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೊಂದು ನಾಯಿದಿಂದ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಅವನ ಕಾಲನ್ನ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು. ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಿತನ ಜಿಗುದು ಕಚ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮಿನಿಟ್. ಅಂದ್ರ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ವಿದೌಟ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ನೋಟಿಸ್. ಯಾರಿಗೂ ಲಕ್ಷ ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಪೋಕ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶೌಟೆಡ್. ಯಾರು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒದರಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಜೆಷನ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೀರಾಡಕತ್ತರು. ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಗ್ಲೋ and at his leg, made as if he would stoop to the latter, then turned and rushed up the steps into the inn. Stranger ಹೊರಗಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ? He came out with an intention to take his luggage. ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಅದು ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವನ ಕಾಲನ್ನ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲನ್ನ ಕಚ್ಚಿರೋ ಭಾಗನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಅವಾಗ ಅದು ಹರಿದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗೋದು ಬೆಟ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ವಿಚಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ ಓಡಿ ಹೋಗಕತ್ತ. ಒಳಗೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ. ದೇ ಹರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಸೋ ಹೆಡ್ಲಾಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಅನ್ಕಾರ್ಪೆಟೆಡ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಓಡ್ಕೋತ ತನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ. ವಿದಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ಬೋದ. ಅದು ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದು ಹಾಫ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಮಿನಿಟ್ನಾಗ ಇವ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಭಯ ಆಯ್ತು, ನನ್ ಕಾಲ್ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಓಡಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಒಂದು, ಓಡಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಇನ್ನೊಂದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ದೊಂದು ನಿಜವಾದ ಮುಖ, ನಿಜವಾದ ಕೈ ಬಟ್ಟಗಳು ಯಾವು ರೈಟರ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗ ನೋವಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಓಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೋವಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪರಿಚಿತ ಇದ್ರು ಸಹ ಆ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಳಗ ಇದ್ದಿದ್ರು ಅವನಿಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳೋ ಬದಲು ಅವನು he wanted to be aloof. ಒಬ್ನೇ ಓಡಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಶೆಲ್ಟರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಪಾರ್ಲರ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡು ಬಂತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ there is something strange thing with himself. You brute, you, said Ferenczides, climbing off the wagon with his whip in his hand while the dog watched him through the wheel. So ನಾಯಿನ ಬೈಯಕತ್ತ, ಯು ಬ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಕ್ರೂಯಲ್ ಆನಿಮಲ್. ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Let us see. Climbing off the wagon with his whip in his hand while the dog watched him through the wheel. So ಗಾಡಿ ಹತ್ತ ಫಿರೆನ್ಸೈಡ್ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿದ. ಆಗ ನಾಯಿನೂ ಸಹ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೋತು. Come here, said Ferenczides. You would better means ನಿನಗೊಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನಗೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಮ್ಮ ಅಂದಂಗ. ಹಾಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟುಡ್ ಗೇಪಿಂಗ್. ಹಾಲ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಾಕತ್ತಿದ್ದ. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರ ಶಾಕ್ ಆಗಿ, ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಏನೋ ಹೆದರಿ ಭಯಭೀತವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹಾಲ್ ನೋಡಾಕತ್ತಿದ್ದ. ಸೊ am I audible to all of you? Screen share is properly seen. Respond in chat. Kaveri? Yeah. He was bit, said Hall. He was bit. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. He was bit, said Hall. ಇದು ಹೇಳುವ ರೀತಿ ವಾಸ್, ಇದು WAS ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇದು ಆಡು ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಆಡು ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಅದರದ್ದು ಆವಾಜ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಟರ್ಸು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀತಾರ. He was bit, said Hall. I would better go and see to him.
N ಅದ, C to him. It is actually him. ನೀವು ಇದನ್ನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ. I would better go and see him. And he trotted after the stranger. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಲ್ಗ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ ಬೆಟರ್ ನಾ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. He met Mrs. Hall in the passage. ಹೋಗುವಾಗ ಹೆಂಡತಿನ ಭೇಟಿಯಾದ. Carrier's dog, he said. Carrier's dog. Just a moment. He met Mrs. Hall in the passage. ಅವ ಪಾರ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ನಡು ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾನ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಡಾಗ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಡಾಗ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹಂಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈಟರ್ ಹಂಗೆ ಬರೀತಾರ. He said bitten, ಅವಂಗ ಕಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ. He went straight upstairs and the stranger's door being ajar. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಲರ್ ರೂಮ್ ಬಾಗ್ಲ ಓಪನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅವ ಬಾಗ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗ್ಲ ತೆಗೆದಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ ಅಂತಾನ ಅಥವಾ ಬರಬಾರ್ದಂತಾನ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. He pushed it open. ಅವ ಬಾಗ್ಲ ತೆಗೆದ and was entering without any ceremony. Ceremony ಅಂದ್ರೆ may I come in sir? Are you fine? Do you need any help? ಇವೆಲ್ಲ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸ್ or hospitable talks. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. Being of a naturally sympathetic turn of mind. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಳಗ್ ಕಾಲಿಟ್ಟ. The blind was down and the room dim. Blind means curtain ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿತ್ತು, ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅವನ್ನ. ಮೀನ್ಸ್ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಲೈಕ್ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. He caught a glimpse of a most singular thing. What seemed a handless arm weighing towards him. ಏನೋ ಒಂದು ಅಜೀಬ್ ಥಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಹಿ ಕಾಟ್, ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಅಜೀಬ್ ಕೇಸು, ಅಜೀಬ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು, ಒಂದು ಥಿಂಗ್, ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಜಾ ಕಾಣಿಸ್ತು ನನಗ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಂಗ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಸೀಮ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಆರ್ಮ್. ಆರ್ಮ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರ ಆರ್ಮ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಕೈ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೈ ಕಾಣಿಸ್ವಲ್ತಾಗಿತ್ತು. And this is the first signal of his invisibility. ಅವನು ಕೈ ಹಿಂದ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಲೀವ್ ಅದ, ಬಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೈ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಪಾಮದ ಭಾಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಭಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಮ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದು, ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಭಾಗ ಇಲ್ಲ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ and a face of 3 huge indeterminate spots on white. ಪೂರಾ ಬಿಳಿ ಬಾಲ್ ಅದ, ಅದ್ರಾಗ 3 ಟಿಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲ್ಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದ. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಅದಾವ, 2 ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಾಟ್ಸ್, ಒಂದು ಮೂಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಮುಂದೇನು ಆ ಡಾಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಾಣತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೈಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೀವ್ ಅದ, ಬಟ್ ಕೈ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಇನ್ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಸೀನ್ ನಾವ್. ಅವ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಬೀಯಿಂಗ್, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅದ, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಬೀಯಿಂಗ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರ ಕೈಯೇ ಕಾಣತಿಲ್ಲ, ಪೂರಾ ಬ್ಯಾಂಡೇಜು, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬರೀ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾನ, ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾನ, ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾನ, ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. And a face of 3 huge indeterminate spots. Indeterminate means not exactly known. Determinate means
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. indeterminate in ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ವೈಟ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, it looks similarly like this. So I would like to share this to you on WhatsApp. Right now I'm going to share this. Fancy flower ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It has got the same image, like 3 dots type ಕಾಣಿಸ್ತದದು. One image of the purple flower. You can see the how dangerous a man can be with this. Right now I'm sharing it. Shared already now. Check this out on your WhatsApp. BCF fourth sem. A fancy flower ದು ಮುಖ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ ಮುಖ ರೈಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ. So how dangerous the flower is looking. You can watch it there. He pushed it open and was entering without any suddenly, being of a naturally sympathetic turn of mind. The blind was down and the room dim. ಕತ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವ ಕತ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೆವರ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. He caught a glimpse of a most singular thing. What seemed the handless arm waving WAVING. ನಾವು ಬಾಯಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈ ಹಂಗ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ವೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ ಬರ್ಲಿಗತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಕೈ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಬರ್ಲಿಗತ್ತಿತ್ತು. And a face of 3 huge indeterminate spots on white, very like the face of a pale fancy. Then he was struck. I hope some of you might have seen on WhatsApp the flower. Then he was struck. ಯಾರ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಗತ್ತೈತಿ ಕೈ? ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲ್ ಕಡೆ. Then he was struck violently in the chest. Struck means ಜೋರಾಗಿ ಹಿಡಿದ, ಅವನ ಎದೆಯ ಭಾಗನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪುಷ್ ಮಾಡಕತ್ತ. hurled back. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತದು ಅವನ ಆರ್ಮು, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಒತ್ತದಂಗ ಆಗ್ಲಿಗತ್ತಿತ್ತು, ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬದಂಗ ಆಗ್ಲಿಗತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದ ಡೋರ್ ಸ್ಲಾಮ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಅವನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಸರಿಸಿ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಜೋರಾಗಿ. ಸ್ಲಾಮ್ಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಧಡ್ಡನೆ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ. ಅಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್, ಬಾಗ್ಲನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾನು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ ಮತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ಬಂದದ್ದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವನನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ದಬ್ಬುವಂತಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಿತು. ವೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಸ್ಲಾಮ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಅವನನ್ನ ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬಿ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನ್. Now the writer writes, ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಹಾಲ್. A waving of indecipherable shapes, a waving of indecipherable shapes, a blow and a concussion. ಇದು ಹೆಂಗದಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಅವನನ್ನ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬುವಾಗ ಈ ಯಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನು, ಅವ್ನ ಟೆಂಪರಮೆಂಟ್ ಏನು, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪತಿ ತಗೊಂಡ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ನೋಡ್ದ? ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕವರ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ 3 dots. ಓಕೆ, 3 dots. ಗಾಗಲ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗಾಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದ. ದೆನ್
ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರೋಷ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು ಹೊತ್ತರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈಫರಬಲ್ ಶೇಪ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ವೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಏನೇನೋ ಒಂದ್ ನಮೂನಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ನಡೀತ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಏನೇನೋ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ರೀತಿಯ ಶೇಪ್ಗಳಿದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೇಸ್ ಗತ್ಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೋ, ಜೋರಾಗಿ ನೂಕಿದ್ದ ಹೊರಗಡೆ, ಅವನ್ನ ದಬ್ಬಿದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಅ ಕನ್ಕಷನ್. ಇನ್ ಕನ್ಕಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಲೋ. ಈಗ ಧಟ್ಟನೆ ಯಾರು ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏರುವಾಗ ದಪ್ಪನೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಬೀಳುವಾಗ ನಮಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಓ ಹಿಂಗಾಯ್ತಾ, ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದೆ, ನಾವ್ ವಿಚಾರಧಾರ ಒಳಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಒಮ್ಮೆ ಕಾಲು ಉಳುಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ದೋ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಬಟ್ ಅದು ನಾವು ಘಟ್ಟನೆ ಬೀಳಾನ ನಮಗ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಅ ವೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈಫರಬಲ್ ಶೇಪ್ಸ್, ಅ ಬ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಅ ಕನ್ಕಷನ್. ಒಂದು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗ ತಲೆ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕ? ದೂರಂಗ್ ಯಾರೋ ನೂಕಿದ್ರಿಂದ ಆ ಏನು ಯಾವ ಶೇಪ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ರೈಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್. There he stood on the dark little landing, wondering what it might be that he had seen. ಆ ಬಾಗಲದಿಂದ ನೂಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು, ವೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸೈಫರಬಲ್ ಶೇಪ್ಸ್, ಅ ಬ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಅ ಕನ್ಕಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ವಂಡರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್. ಸೊ ಅವ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಏನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿ ರಿಜಾಯ್ನ್ಡ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಂತೆ ಇನ್ನೇನ್ ನಡೀತು ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ. ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿ ರಿಜಾಯ್ನ್ಡ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕೋಚ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಜನ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕೂಡ್ಕೋತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಏನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಗಾಸಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದ್ 4 ಮಂದಿ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳಕ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೋಚ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇರ್ ವಾಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. There was Fearensides telling about it all over again for the second time. There was Mrs. Hall saying his dog didn't have no business to bite her guests. ಆಕಿಗೆ ತನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇರೆನ್ಸೈಡ್ ಬಯಾಕತ್ತಾಳಕ್ಕೆ, ನಿನ್ ನಾಯಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಡಿತತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಿನಗೇನ್ ಕಲ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ, ಏನ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋ ನಾಯಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಬರ್ತಿ ಅಂತ. ಶಿ ಈಸ್ at his ಓಡಿಕೆನ್, she was trying to pull his leg. ಆಕಿ ಹೆಂಗ್ ಬಗ್ದಂಗ ಅವನಿಗೆ ಬೈಯಾಕತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಗೇನ್ we are going to meet certain characters here. There was Huckster, the general dealer. So the job of Mr. Huckster, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ H ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. There was Huckster, the general dealer from over the road. ಸೊ ಅಚಿಕಿನ್ ರೋಡು ದಿಂದ ಇವ ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲೇ ಹಕ್ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ. ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ನಡೀತು, ಏನಾತು, ಹಿಂಗ್ಯಾಕಾತು, ಯಾರಿವ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ವೆಜರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋರ್ಚ್, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ಅವನ ಸೊ ಬ್ಯಾರೆ ಟೈಪ್ ಇದಾನ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದ. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, and children, all of them satisfying futilities. Futilities means stupid and nonsense and foolish things, nothing but gossip things. ಯಾ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಹಕ್ಸ್ಟರ್, ಈ ಜನರಲ್ ಡೀಲರು, ಇನ್ನೊಂದು ಅವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದ, ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಿ ವೆಜರ್ಸು ರೀಸನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಿದ್ದ, ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಇವ್ರಲ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಂಗಸರ್ ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಸಹ, ವಿಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್
ಫ್ಯೂಟಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಏನೇನೋ ಎಂತೆಂತೋ ಕತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಿಗತ್ತಾರ. ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರದ್ದು ಏನೋ ನಡೀತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸಹಜ. Wouldn't let him bite me, I knows. That's right. That isn't right. Have such darks. What bite and for then and so forth. Like the questions were, wouldn't let him bite me, I knows. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿತು? That's right. Have such darks. That isn't right. Have such darks. That's right. Oh, ನೀ ಎಂದ that isn't right. ಹಂಗೇನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಡಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲಸ. ವಾಟ್ ಹಿಮ್ ಬೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಫೋರ್ತ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿತು. ಈ ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ನೀ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಕರೆಕ್ಟು, ನಾವು ಹೇಳೋದ್ ಮಾತು ತಪ್ಪು. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ found it incredible that he had seen anything so very remarkable happen upstairs. Mr. Hall staring at them from the steps. ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಕೋಚ್ ಅವನ್ ಇನ್ನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಜನ ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತು. ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅದ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್. ಅವನ್ ತಲೆ ಒಳಗ್ ನಡೆದದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಅವನ್ ಕಿವಿ ಒಳಗ್ ಮಾತುಗಳು ಬೀಳೋದೇ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಜನ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗೋಗ್ಯದ. that he had seen anything so very remarkable happen upstairs. ಸೊ ಮೇಲ್ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕಣ್ಣು ಜಾಗ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಕೈ ಜಾಗ ಕೈ ಇಲ್ಲ. Besides, his vocabulary was altogether too limited for his impressions. ಅವಂಗ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಸಿಗುವಲ್ತು ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. He don't want no help, he said in answer to his wife's inquiry. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ಲಲ್ಲ, ಆಕಿ ಕೇಳ್ತಾಳ, ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡನಿ, ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ ಮಾಡದಾಗ ಅದನ್ನೇನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. We would better be taken of his luggage in. So ನಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಅವ್ನ ಲಗೇಜ್ ಬಂದದಲ್ಲ ಇಳಿಸಿ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he ought to have it cauterized. He ought to ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ought to ಅನ್ನೋದು ಮೋಡಲ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್, MODAL. ಮೋಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಒಳಗ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್, ಡೂ, ಕ್ಯಾನ್, ಮಸ್ಟ್, ಶುಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ought toನು ಮೋಡಲ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದ. ಈ ought to ದ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕ. ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ನಮ್ದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಐ ought to study myself without anybody's instruction. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ he ought to have it cauterized at once. In cauterized meaning, it's a new word for all of us students. Cauterized, it's a process of doing something like burn the area around the wound to stop bleeding or prevent infection. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿರೋ ಭಾಗನ ಸುಡ್ತಾರ. ಸುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಏನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಬೈಟಿಂಗ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಸೋಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈ ought to have it cauterized at once ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿಂದಾಗವ ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ. ಸೇಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಕ್ಸ್ಟರ್. ಈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಕ್ಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದದಲ್ಲ, ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಕ್ಸ್ಟರ್ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಆ ಜಾಗ ಅವ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಮ್ಡ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಉಬ್ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರ, ಆ ಭಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಉಬ್ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಮ್ಮ, ಇದನ್ನ cauterized ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಐ ವುಡ್ ಶೂಟ್ ದೆನ್
That's what I do, said a lady in the group. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, I would shoot n ಅಂದ್ರೆ I would shoot them. That's what I do, said a lady in the group. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡೋರೆ, ನಾನೇ ಕರೆಕ್ಟು, ನಂದೇ ವಿಚಾರ ಕರೆಕ್ಟು. ಹಂಗಾಗಿ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಕಿ ನಾ ಹಿಂಗೇನ್ರೆ ಆತದ ನಾನು ನಾಯಿನ ಕೊಂದೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಲು. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ದ ಡಾಗ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಗ್ರೌಲಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಆಕಿನ ಮೇಲೆ ಭೋ ಭೋ ಅಂತ ಒದರಕಂತದ್ದು. Come along, cried an angry voice in the doorway, and there stood the muffled stranger, with his collar turned up and his hat brim bent down. Oh, Mr. Stranger came out. Let us see. Come along, said an angry voice in the doorway. Barri, come along means barri andanga. Joragi kugudama. And there stood the muffled stranger. Muffled means covered stranger. So ya avatar olagiddama? Full muffler means tan mukhadanna muffler around cover ಮಾಡ್ಕೊಂಡು hat ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತನ್ನಂತ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಕೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲರ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಂದ. ಓಕೆ, the sooner you get those things in the better I will be pleased. It is stated by an anonymous bystander that his trousers and gloves had been changed. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಹೇಳ್ತಾನ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ? The sooner you get those things in the better I will be pleased. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಮಾನು ಒಳಗ್ ತಂದು ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾ ಅಂತಂದಂಗ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದ್ ನನಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದ. ಅದನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾನ. ವಾಸ್ ಯು ಹರ್ಟ್ ಸರ್, ಸೆಡ್ ಫೆರೆನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ರೇರ್ ಸಾರಿ ದ ಡಾಗ್. Let us start this in our tomorrow's offline class. Be ready with your Xerox copy.